السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات، اللہ کا کلام، کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید، فرقان، نور مبین، سب سے اچھی بات ہے قرآن کی باتیں جو سچی اور پاک ہے۔ اتنا سچا کوئی نہیں ہو سکتا، رب العالمین اتنا۔ تو سب سے اچھی بات اللہ کی بات، اور سب سے اچھا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس سے اچھی شخصیت، اس سے اچھا نبی، اس سے پیارا رسول کوئی نہیں۔ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، سب کے کو ختم کرنے والے اور سب سے اعلیٰ افضل نبی، سب کو امامت کرانے والے، سب کے سردار بن کے آنے والے، ان کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات، اور سب سے اچھا طریقہ رسول اللہ کا طریقہ، اور سب سے افضل کام، سب سے افضل کام کیا ہے؟ ہاں، دین اسلام کا کام، دین اسلام کا کام۔ جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، اللہ اس کا کام خود کرتا ہے۔ یہ دیکھو ادلا بدلی، یہ دیکھو ادلا بدلی۔ اللہ اپنے دین کا کام بندوں سے کرواتا ہے، اور بندے کے کام کو خود آسان فرماتا ہے۔ یہ بندے کی آزمائش ہے کہ بندہ اللہ کے خوشنودی کے لیے اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی حاجی کرتا ہے۔ اللہ پوری کائنات کو بنانے والا، اللہ سب کو علم دینے والا، اللہ کو کیا پڑی ہے کسی مخلوق سے مدد مانگنے کی کہ تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کروں گا؟ اللہ نے مدد نہیں مانگی ہے، اللہ نے تمہاری آزمائش لی ہے، اور اس آزمائش پہ جو محبتیں ہوگا، سچی محبت والا ہوگا، وہ دین کا کام کرے گا۔ جھوٹی محبت والا اپنی شہرت اور روٹی روزی کے لیے نعرے بازی کرتا پھرے گا۔ تو سب سے اچھی بات اللہ کا کلام، اور سب سے اچھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور سب سے اچھا کام دین اسلام کا کام۔ روزی روٹی کے بعد جو بھی ٹائم ملے دین اسلام میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ وہی سبب ہے کہ ہم نے دین اسلام کو صرف نام بھر کو رکھا اور علماء کرام کے اوپر چھوڑ دیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک عالم ہے، کافی ہے، گھر میں ایک لڑکا حافظ قرآن ہے، کافی ہو گیا ہے۔ جی نہیں، ہر کسی کو کرنا ہے، ہر کسی پہ فرض ہے۔ تو کام ہو تو، بات ہو تو اللہ کی باتیں، طریقہ ہو تو رسول اللہ کا طریقہ، اور کام ہو تو دین اسلام کا کام ہو۔ تین چیزیں سبحان اللہ، اور تینوں لاریب ہیں، تین کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ چوتھی آئیے دیکھتے، تین کے بعد چوتھا کا نمبر جو آیا ہے، اب ذرا اس پہ غور فرمائیں۔
वो भी दिलचस्प है, उसमें भी मज़ा आएगा। सबसे बदतरीन काम वो है, सबसे अच्छी बात तो अल्लाह की बात है, सबसे अच्छा तरीका तो नबी का तरीका है, और सबसे अच्छा काम दीन इस्लाम का काम है। और सबसे घटिया, सबसे बदतरीन काम कौन सा है? सबसे घटिया और सबसे बदतरीन काम कौन सा है? वो काम है जो दीन में अपनी तरफ से नई नई ईजाद की जाए, उसे बिदअत कहते हैं। और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना नारे जहन्नम है। कुल्लु बिद्दतिन फिन दलालन और कुल्लु दलालन फिन नार। हर बिद्दत जलील और हर जलील नारे जहन्नम। एक दो हदीस नहीं है बिद्दत के ऊपर। बिद्दत आम चीज़ नहीं समझना, बिद्दत से ही तो जीता है शैतान ने। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, माजरत चाहूँगा, आज का उन्वान है कि किसी को झूठा कहना है, किसी को झूठा कहना है तो उसे हनफी कह दो। क्यों? इमाम अबू हनीफा को मानने वाले हनफी झूठे हैं? जी, झूठे हैं। इसलिए नहीं झूठे हैं कि इमाम अबू हनीफा को मान रहे हैं, इसलिए झूठे नहीं है कि इमाम हम्बल को मान रहे हैं, इसलिए झूठे नहीं कि इमाम मालिक को मान रहे हैं, इसलिए झूठे नहीं कि इमाम शफी को मान रहे हैं। झूठे इसलिए हैं कि इमामों के पीछे अपनी रोटी सेक रहे हैं, दीन इस्लाम को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, उम्मत को लड़ा कर रख दिए हुए हैं। और जो किताबों में इमामों के नाम पर किताबें गढ़ी गई हैं, उस किताबों की करामात अब आप देखेंगे कि किस कदर से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। समझ रहे हैं? तो आज का उन्वान है, किसी को झूठा कहना है तो उसे हनफी कह दो। इसलिए कि हनफी भाई तक अगर ये बात पहुँचे तो उनको एहसास हो कि उन्होंने अल्लाह को छोड़ा है, उन्होंने रसूलुल्लाह को छोड़ा है, उन्होंने खलीफाए राशिदीन को छोड़ा है, उन्होंने सहाबा कराम को छोड़ा है, उन्होंने ताबईन को छोड़ा है, उन्होंने चारों अइम्मा कराम को छोड़ा है, उन्होंने सारे अहले हक को छोड़ा है। पकड़ा है अहले बातल को, जो इब्न सबाई अब्दुल्ला बिन सबा की औलाद हैं, सिया, जिनकी गढ़ी हुई है हनफियत, उन पर चल रहे हैं। आगे चल के दो पार्टीशन डाल दिया गया है कि हम सिया हो जा रहे हैं, तुम सुन्नी हो जाओ, अच्छे बन के बेवकूफ़ बनाओ, सिया को गाली भी दो और उन्हीं के दीन पर चलो भी। हमें क्या पागलपन नहीं है तो क्या है, अकल पे पाता पड़ गया हुआ है। हनफियों भाइयों, कुछ तो शर्म करो कुरान हदीस को। हनफी भाइयों, कुछ तो शर्म करो। अरे हमारा ना सही, आपका ना सही, अल्लाह के रसूल का, कुरान का, हदीस का ख्याल तो करो मेरे भाइयों। इतना सरासर खुल्लम खुल्ला बेअदबी बेहुरमती मुसलमान करेगा तो अंजाम क्या होगा? दुनिया और आखिरत में वो फराह हासिल कर लेगा। गौर फरमाइए।